सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ। इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ बीते हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ बीते हफ्ते ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ पूरी खबर ਤੇ नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 दिनी पहली सिख राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 करवाई गई, जिस दे विच इंडियन कौंसल ऑफ हिस्टोरियल रिसर्च, इंदिरा गांधी नैशनल स्टेट ऑफ आर्ट्स ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते पंजाब एंड सिंध बैंक वालों सहयोग किया गया। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालो भी विशेष तौर पर पहुंचे। मुख्य मेहमान लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गवर्नर उत्तराखंड ने सिख इतिहास विचों अपने तजर्बे ते आधार ते मूल मंत्र के महत्व बारे जानकारी साझी की। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम राही सिखां दे अधूरे इतिहास नूं मुड़ सुरजीत किया जा सकता है। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि जदों तक सिख इतिहास संपूर्ण रूप विच नहीं पेश होवेगा उदों तक भारत के सही इतिहास नूं नहीं लिखा जा सकता। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज वालों पहली सिख हिस्टरी कांग्रेस का अज आयोजन किया गया सी इत्थे, जिस विच विशेष तौर के उत्ते उत्तराखंड के गवर्नर लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफैसर जोगेश सिंह, प्रोफैसर रघविंदर सिंह तंवर, डॉक्टर महेंद्र सिंह, बहुत सारे होर हिस्टोरीयन विद्वान स्कॉलर इस अज दे इस सैमीनार दे विच पहुंचे सी। सो मैं समझदा कि ये समय की लोड़ है कि जो सिखां ने मल्लां मारियां, जो सिखां का इतिहास है, जो सिखां ने इस देश वास्ते किया, जो गुरु साहब ने इस देश के धर्म नूं बचाउण वास्ते, इस देश की संस्कृति नूं बचाउण वास्ते शहादतां दित्तियां, साहिबजादियां दी शहादतां होईयां, जरनैलां ने खैबर पख्तून तक जो युद्ध करके उत्थे अपने जौहर दिखाए और अपने राज कायम किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास, सिखां का इतिहास, वो सारा इतिहास किते ना किते अनगौलिया गया है। और अज सारे स्कॉलर्स ने इस गल के उत्ते मोहर लगाई है कि सिखां का जो इतिहास है, जो सिखां ने इतिहास रचिया है, उसनूं सही स्पिरिट दे विच नहीं लिखिया गया, बहुत सारियां उहदे विच खामियां है तो उसनूं रीराइट करन दी लोड़ है। अज दिल्ली यूनीवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उन्होंने भी ये गल कही है कि ਜਿਹੜੇ इतिहास रचते आ वो इतिहास लिखते नहीं है। सो सिखां ने इतिहास रचिया है लेकिन लिखण वाले होर सी जिन्हां ने उसनूं बहुत सारा अनगौलिया किया गया। सो अज ट्रू स्पिरिट दे विच सिख इतिहास नूं लिखण दी लोड़ है और इस ये उद्यम किया गया अज खालसा कॉलेज वालों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। और मैं समझदा कि आने वाले समय के विच इस दे बहुत चंगे नतीजे निकलणगे और इतिहास के वो तत्थ जिहड़े अनगौले गए आ वो बिल्कुल सामने आउणगे। मैनूं बहुत खुशी है कि ਜਿਹੜਾ इकट्ठा डिसाइड किया है कि कई विषय है जिहदे बारे सानू बहुत डिटेल विच रिसर्च और हिस्टरी के परसपैक्टिव तो देखना पएगा। अज एक मौका मिलिया कि गुरुआं दे की उपदेश सीगे, उन्हां दा जो सुप्रीम सैक्रीफाइस पूरे राष्ट्र वास्ते धर्म वास्ते सीगा उहदे बारे किया गया और सारे ने इकट्ठा साझा होके भारतीय सरकार नूं, माननीय प्रधानमंत्री जी नूं ग्रैटिट्यूड, शुक्र और प्रशंसा की कि जिस प्रकार 26 दसंबर नूं वीर बाल दिवस नामांकित किया गया है, अंकित किया गया है। हरेक गुरु नानक नाम लेवा, हरेक सिख धर्म, पूरी मानवता ने इस चीज़ नूं बहुत एप्रीशिएट किया है। और जिस प्रकार गुरुआं दे प्रकाश पर्व मनाए गए ने, गुरु नानक देव जी का 550वां और जो गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी का, इस तो जी सिख निकली हैगी है, इस तो हरेक भारती जी सिख लैंदा है कि दूजिया वास्ते की कर सकते। सो आई थिंक इट वॉज ए ग्रेट डे और मैं इस मौके का तुहाडा मीडिया की तरफ तो
ਇਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਸ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾएं ਔਰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਖਿਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਤਿਹਨਗਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ
ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਐਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਥਾਪੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋ ਸਿੱਖ, ਕਰੋੜੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਔਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕੀਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਥ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।